طيب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات مجيب الدعوات رفيع الدرجات يقبل من عباده التوبات ويعفو عن السيئات وبذكره يتنزل الرحمات والبركات والصلاة والسلام على النبي المختار وعلى آله الأطهار وأصحاب الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المحشر. Allahumma alimna ma lam na'lam wa fahimna ma lam nafham wahdina ila tariqil aqwam innaka antal azizul akram. Qala Amirul Mu'minin Umar bin Khattab ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum. Hadratul Karam wal Muhtaram al-Ustadz Daud Lintang al-Yamin al-Magister kal muhadir awil mudarris fi hadhil madah yani madah al-sarfi. Hafizahullah ta'ala, kasarallahu ar-rahmah, wa baharahullahu an-ni'mah wal barakah. Wa ya ayyuhal ikhwa rahimakumullah, hayya bina nashkurullaha ta'ala, alladhi qad a'ta'na ni'aman kathiratan ala jami'i ma manna alayna min ala'ihil azimah, minha ni'matul iman wal islam, wa kadhalika ni'matul siha wal afiyah. Haythu kunna bihadhi ni'am nastati' an najtami'a fi hadzal makan يعني في عبر زوم المبارك إن شاء الله. وفي هذه الفرصة الثمينة اسمحوا لنا من فرقة الثانية عشرة سنقدم التقديم كما هي واجبتنا في هذه المادة. وموضوعنا اليوم هو التثنية والجمع. فقبل بداية التقديم اسمحوا لي أن أعرف أعضاء المجموعة. أوله يعني رينالدي وهو كالمتكلم الثاني، ثم نورليا نيلة أماليا كالمتكلمة الثالثة، والأخير يعني أنا نفسي نادي عفيفة كالمتكلمة الأولى. وفي هذه المناسبة السعيدة إن شاء الله تعالى سنبحث في التثنية وشروطها، ثم جمع مذكر سليم وشروطه، وأيضا جمع مؤنث سليم، وأيضا جمع الاسم الثلاثي صحيح العين وحكم ما ورد خلاف ما ذكر. حسنا، إلى نمد الوقت الطويل نباشر مباشرة إلى موضوعنا اليوم يعني التثنية وشروطها، وسألقيها أنا كالمتكلمة الأولى. التثنية أو المثنى هو ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة ألف ونون أو ينون في آخره. إذن المثنى هو كل شيء الذي يدل على اثنين أو اثنتين وفي آخره نزيد ألف ونون للرفع، وإذا كان للنصب وللجر نزيد ياء ونون. مثلا يعني كتاب، ونغير إلى التثنية يعني كتابان، أو إذا كان جر أو نصب نزيد يا نون تصبح الكلمة كتابين. ومثال الأخرى يعني المصباح، مصباح، مصباحان، مصباحين. طيب، والتثنية تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأولى يعني تثنية الصحيح والمنقوص، ثم الثانية يعني تثنية المقصور، والآخر الثالثة يعني تثنية الممدود. وقد درسنا في الأسبوع الماضي عن تعريف المنقوص والمقصور والممدود في اللقاء السابق، يعني في المحاضرة الماضي مع الأستاذ داود، وأيضا مع الفرقة السابقة يعني الفرقة 11. ما هو المنقوص؟ ما هو الصحيح؟ أولا صحيح، الصحيح يعني لا يوجد الإلال، يعني الكلمة صحة. والمنقوص هو اسم معرب مختوم بياء، وقبله يعني كسرة، مثلا قاضي، داعي. وما هو تثنية الصحيح والمنقوص؟ تثنية الصحيح والمنقوص يعني لا يحدث تغيير في تثنية، يعني لا يوجد التغيير في تثنية، فقط نزيد ألف نون أو ينون في آخره. مثال رجل.
wa nughayyir ila tasniyah yani rajulani liraf'i. Walakin idza kana li nasbi aw li jarri nughayyir bi ya wa nun, nazid ya nun. Rajulaini. Wa aydan al-misal al-ukhra yani qadiyani qadiyaini. Baik, nastamir ila at-tasniyah ats-tsaniyah yani tasniyatul maqsur. Ma huwal maqsur? Al-maqsur yani ismun mu'rab makhtumun bi alif wa qablahu fathah. Masalan yani fata wa aydan asa wa ghaira dzalik. Wa tasniyatul maqsur al-maqsur fi akhirih hunaka al-alif wa hinama nughayyir وحينما نغير إلى التثنية هناك الألف أيضا فيجتمع الفاني للتثنية المقصور فتقلب الألف ياء أو واوا. مثال يعني فتاة نغير إلى التثنية فتياني وأيضا عصواني. ثم التثنية الأخيرة يعني تثنية الممدود. تثنية الممدود. الممدود تعريف من ممدود يعني اسم معرب مختوم بهمزة وقبلها يعني الألف ألف زائدة. مثلا يعني علماء ثم صحراء وغير ذلك. وتثنية الممدود تنقسم إلى ثلاثة أقسام. الأول يعني همزة الممدود للتثنية وفي هذا النوع تقلب واوا. مثلا يعني صحراء ونغير إلى التثنية صحرواني. إذن الهمزة نغيره إلى واو صحرواني. ثم الثاني يعني للإلحاق أو بدلا من الأصل يعني في هذا النوع تقلب واوا أو إبقاء الهمزة. هناك اختياران ممكن نصنع هذه الكلمة إلى التصنيع بواو نغير الهمزة بواو وأيضا ممكن أيضا نحن لا نغير يعني إبقاء الهمزة نبقى الهمزة. مثلا علبواني وعلبآني. ثم الأخير يعني همزة الأصلية وقد درسنا أيضا في اللقاء السابق يعني من فرقة 11 عن همزة أصلية. همزة أصلية يعني همزة ونعرف أنها همزة أصلية في فعل المضارع. وفي هذا النوع نبقى الهمزة وجب علينا أن نبقى الهمزة. مثلا يعني قرآني. Sa'utarjim bil lugha al-Indonesiah litafhiman jami'an. Jadi isim tasnya itu atau musanna adalah sesuatu yang menunjukkan dua, baik itu laki-laki, muzakkar ataupun muannas. Dan kita menambahkan alif nun di akhirnya atau ya nun di akhirnya. Alif nun untuk yang rofa, sedangkan untuk yang jar atau nasab kita menambahkannya ya nun. Contohnya kitabun, kitabani, kitabaini. Terus misbahun, misbahani, misbahaini. Terus tasniyah, isim tasniyah juga terbagi pada 3, yaitu tasniyah sahih dan manqus. Yang kedua yaitu tasniyah maksur dan yang ketiga adalah tasniyah mamdud. Tasniyah sahih atau manqus tidak terdapat perubahan. Kita kembali kepada kaidah yang pertama, yaitu kita menambahkan alif dan nun di akhir atau ya nun. Contohnya rajulun, rajulani atau rajulaini. Terus qadiyani, qadiyaini. Terus yang kedua, tasniyah maksur. Maksur yaitu maksur adalah isim mu'rab yang di akhirnya ada alif dan sebelum alifnya ada fathah. Contohnya fata, aso. Dan pada tasniyah maksur ketika kita membuatnya menjadi tasniyah
maka kita menambahkan alif juga, dan terdapat 2 alif di situ. Dan alif yang pertama kita mengubahnya menjadi ya atau menjadi wawu. Untuk yang menjadi ya seperti contohnya fata. Fata di sana jika kita menambahkannya, menggantikannya menjadi tasniyah, terdapat 2 alif dan alif yang pertama digantikan menjadi ya. Jadi fata fatayani. Terus yang kedua aso. Aso di sini ada 2 alif dan alif yang pertama digantikan menjadi wawu. Asawani. Lalu yang ketiga adalah tasniyah mamdud. Mamdud adalah isim mu'rab yang diakhiri oleh hamzah dan sebelum hamzah itu ada alif zaidah. Dan tasniyah mamdud ini terbagi pada 3 yaitu hamzah mamdud litasniyah. Contohnya sohraun. Sohraun di sini kita menggantikan hamzah di sini, hamzah mamdud ini menjadi wawu, sohrawani. Lalu yang kedua lil ilhaq atau au badalan min asli. Kita mengubahnya menjadi wawu atau juga kita bisa membiarkannya begitu saja seperti aslinya, tetap meninggalkan hamzahnya. Di sini ada 2 pilihan. Contohnya ilba'u. Lalu menggantikannya menjadi tasniyah jadi ilbawani atau ilba'ani. Dan yang terakhir yaitu adalah hamzah asliyah. Sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya bersama kelompok 11, bahwa cara kita mendeteksi bahwa ini adalah hamzah asli itu yaitu dengan melihat fiil madinya. Dan di sini kita juga ibqaul hamzah, tetap meninggalkan hamzahnya. Contohnya qurraun, kita tidak menggantikannya menjadi ya atau waw, tapi juga tidak, tapi al-hamzah itu, hamzah di sana tetap berada di sana. Qurra'un, qurra'ani. Summa nastamir ila syurutul musanna. Syurutul musanna hunaka sab'atu syurut. Al-awwal yani ayyakunal ismu mufradan. Ayyakunal ismu mufradan. La nastati' an nasna al-kalimah min ghair mufrad. Masalan min at-tasniyah awil jam'u. La nastati' an nasna masalan kitabani wa kaifa nahnu nazid alif wa nun fi at-tasniyah awil jam'i. Idzan labudda alaina an nasna al-musanna min kalimah mufrad, minal ismi al-mufrad. Thumma athani yani ay yakuna al-ismu mu'raban. Wa aidan labudda alaina an nasna kalimah ila musanna bil ismi mu'rab. La nastati bil ismil mabni. Ismul mabni yani kamisli al-dhamair, thumma al-mawsul, thumma asma'u asyart, thumma aydan al-istifham wal ismul isyarah. Walakin li kalimah fi al-dhamair mislu fi kalimah al-mawsul kamisli al-ladhani hadhihi al-kalimah yani kalimah infiradan walaysa musanna min alladhi min walaysa musanna min mufrad alladhi. Thumma as-salis yani ay yakuna al-ismu nakirah. Wa la nastati' an nasna al-kalimah al-musanna min al-ismi al-ma'rifah lianna min alamatin nakirah yani yastati ayyadkhulaha alif lam. Wa rabi'ani ayyakuna al-ismu lahu thani fil wujud. Yani la nastati an nasna al-kalimah min al-ismi alladhi la yujad alladhi min al-ismi al-wahid la yujad athani aw akthar min thani. Masalan kalimah Allah la yujad isnin, la yujad sani, la yujad akthar min al-isnin.
Wa aidan kamisli syamsun wa qamarun la nastati' an lianna fi hadhihi dunya la yujad syamsani au qamarani wahid faqat. Summa al-khamis yani ay yakuna al-ismu muttafiqaini fil lafzi wal ma'na. Idzan labudda alaina hinama nasna al-kalima ila musanna al-ismu wajib ala al-ismi muttafiq ma'a al-lafzi wal ma'na. Al-lafzi masalan yani rajulun hunaka sanasna al-kalimah min rajulun wa imra'atun wa hadha mustahil la nastati an nasna al-kalimah rajulun wa imra'atun thumma al-hasil yani rajulani la nastati. Idza kana al-kalimah rajulun wa rajulun al-hasil yani rajulani wa imra'atun kalimah min imra'atun wa imra'atun imra'atani hakada. Idzan labudda fi nafsi al-lafzi wa aidan labudda alaina an nasna al-kalimah ila musanna bi nafsi al-ma'na. Masalan ma'na min kalimah ain. Al-ain hunaka al-ma'na katsir. Kalimah ain lafzu ain hunaka al-ma'na katsir. Al-ain bi ma'na al-ain alah lin nazar wa aidan masdarul ma wa aidan يعني هناك كثير المعنى الأخرى ولا نستطيع أن نصنع الكلمة العين والعين ولكن المعنى مختلف. مثلا العين الأول معناه أله للنظر والعين الثاني يعني معناه مصدر الماء لا نستطيع. لكن إذا المعنى بنفس المعنى نستطيع مثلا العين والعين العين على نظر والعين على نظر أيضا. إذن المثنى يعني عينان أو عينين. طيب ورقم السادس يعني عدم التركيب. التركيب يعني هناك التركيب يعني هو اسم مكون من كلمتين أو أكثر ويملك المعنى وإذن wajib alaina min al-mufrad wa laysa min at-tarkib. Thumma al-akhir yani syurutul akhir. Syurutul akhir yani alla yujad ma yastaghni bihi an tasniyatihi. Wa labudda hinama nasna al-kalimah laysa min al-kalimah alladhi la min al-kalimati allati la tahtaju ila kalimah al-ukhra. Masalan ba'du fil arabiyah la yujad kalimah ba'dani au ba'dani au ba'daini la yujad. Baik, utarjim bil lughah al-Indonesia li tafhiman jami'an. Jadi syarat musanna itu ada 7. Yang pertama yaitu harus keadaan mufrad. Mufrad di sini itu yaitu karena kita tidak bisa membuat kalimat tasniyah musanna itu dari kalimat musanna sendiri atau dari jama'. Contohnya talibun, talibani. Kalau misalnya dari kalimat musanna sendiri talibani, lalu kita membuatnya untuk menjadi musanna lagi, bagaimana? Talibani, talibana, susah bukan? Lalu yang kedua yaitu ayyakunal ismu mu'raban. Dan yang kedua adalah harus isim itu termasuk isim mu'rab, bukan isim mabni. Isim mabni seperti domir, isim mausul, isim isyarah, istifham, dan lain-lain. Akan tetapi untuk hadani, hazani, lalu alladzani itu adalah maudhu yang berbeda lagi. Itu termasuk kalimat yang mandiri dan bukan berarti alladzani di sini dan hazani di sini adalah musanna dari mufradnya haza atau alladzi, bukan, itu berbeda lagi.
Lalu yang ketiga, ayyakunal ismu nakirah. Syarat yang ketiga yaitu haruslah isim itu nakirah, bukan ma'rifah. Karena di antara tanda isim nakirah itu adalah bisa dimasuki dengan alif lam. Harus nakirah. Ketika nakirah, maka kita bisa menjadikannya untuk menjadi ma'rifah. Lalu yang keempat yaitu haruslah isim itu yang mempunyai misil. Misil itu kesamaan yang ada dua atau lebih, bukan yang bermakna satu yang tidak ada duanya. Contohnya kalimat lafaz Allah atau matahari atau bulan. Karena matahari, bulan itu cuma ada satu. Lalu yang kelima, ayyakunal ismu muttafiqaini fil lafzi wal ma'na. Jadi yang kelima itu haruslah sama maknanya dan juga sama lafaznya. Kita tidak bisa membuat isim tasniyah dari lafaz yang berbeda. Contohnya rojulun sama imro'atun, laki-laki dan perempuan. Kita tidak bisa membuatnya tasniyah. Kalau misalnya dalam satu kalimat, satu jumlah, pasti pakai wa, nggak bisa dijadiin tasniyah. Terus yang makna juga kita harus sesuai, syaratnya yaitu harus sesuai maknanya. Contohnya kata ainun. Ainun di sini kan banyak maknanya, bukan saja mata, tapi juga kayak ada mata hati, mata air, bidadari juga ainun. Maka dari itu dalam membuat tasniyah di sini haruslah yang sama maknanya. Kalau misalnya ainun, kita membuat kata ainun dan ainun lagi. Ainun yang pertama bermakna mata, yang kedua bermakna mata air. Nah, itu tidak bisa. Kalau maknanya sama, maka itu bisa. Contohnya ainun yang pertama adalah bermakna mata, mata untuk melihat, alat untuk melihat, dan yang kedua juga sama. Maka bisa dibuat untuk tasniyah, aina nih gitu, atau aina ini. Terus yang keenam yaitu adamut tarkib, yaitu tidak ada tarkib. Karena tarkib ini adalah sesuatu yang terdapat kalimat, dua kalimat atau lebih. Sedangkan dalam membuat menjadikan isim tasniyah itu harus mufrad bukan tarkib. Dan yang terakhir, syarat yang terakhir yaitu bukan kalimat yang alla yujad ma yastaghni bihi anit tasniyatihi. Jadi bukan kalimat yang tidak membutuhkan pada kalimat lain, tidak membutuhkan pada tasniyah. Contohnya ba'dun. Ba'dun itu artinya sebagian. Tapi kalau misalnya untuk sebagian, kita tidak bisa membuatnya menjadi dua bagian, misalnya dua bagian, ba'doni atau ba'do ini. Itu tidak ada kan dalam bahasa Arab. Contohnya juga salasah, tiga. Kita kalau misalnya mau membuat 3 dan 3, kita tidak bisa membuatnya salasah wa salasah. Akan tetapi ditambahkan. Jadi 6. Mungkin hadza minni wa sayastamir akhuna al-mutakallim ats-tsani yakni akhuna Rinaldi fa alaihi falyatafaddal mashkura. Hasanan, syukran ila raisatul jalsah. Baik, astamir al-mabahis an jam'ul mudzakkar salim. Jam'ul sahih, jam'ul manqus, jam'ul maqsur, jam'ul mandub. Jam'ul mudzakkar salim wa ma dalla ala aktsarin min itsnaini bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nun ala mufrad. Jadi materi selanjutnya adalah cara menjamak mudzakkar salim kan isim sahih, manqus, maqsur dan isim mandub. Jamak mudzakkar salim adalah sesuatu yang menunjukkan banyak, lebih dari dua dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun pada mufradnya. Al-awwal jam'u sahih. Yuzadu ala akhir sahih wawun wa nunun aw ya'un wa nun. Mislun muslimun, jam'uhu muslimuna, Muhammadun muhammaduna, qaimun qaimuna.
Pertama, isim sahih. Cara menjamak mudzakkar salimkan isim sahih itu dengan cara menambahkan waw dan nun atau ya dan nun pada akhir katanya. Contoh, muslimun. Muslimun ini ketika ingin diubah menjadi jamak mudzakkar salim, tinggal diberi tambahan waw dan nun menjadi muslimuna. Muhammadun muhammaduna. Qaimun qaimuna. Nah, kapan diberi tanda ditambah tambahannya dan nun? Ya, ketika posisinya itu dinasab atau dijar. Contohnya ra'aitul muslimina. Tsumma asani jam'ul manqus. Tuhdafu ya'ul manqus fil jam'i. Fa naqulu ja'al qaduna. Asluha al-qadiyuna. Bidhammi ma qabla wawin. Fa naqulu aidan ra'aitul qadina. Bikasri ma qabla al-ya. Hatta la yahdathu saklun fi nutq. Selanjutnya yang kedua isim manqus. Nah, bagaimana cara menjamak mudzakkar salimkan isim maksud, yaitu dengan cara menjatuhkan ya mengkusnya pada jamaknya. Nah, contoh ja'al qaduna. Al-qaduna di sini asalnya adalah al-qadiyuna. Kalau al-qadiyuna, nah, karena mufradnya itu kan al-qadi. Nah, kemudian ditambah waw dan nun hingga menjadi al-qadiyuna. Nah, ketika sudah berbentuk jamak, baru tahap selanjutnya yaitu menjatuhkan ya mengkusnya hingga menjadi al-qaduna. Contoh ketika nasab dan jar. Ketika nasab ra'aitul qadina. Nah, al-qadina di sini asalnya itu al-qadiyina. Al-qadiyina. Tsumma bikasri ma qabla ya. Nah, asalnya itu al-qadiyina. Kemudian dijatuhkan ya mengkusnya. Nah, tsumma bikasri ma qabla ya sehingga menjadi al-qadina. Tsumma tsalits jam'ul manqus. Idza jam'ul ismul manqus jam'u mudzakkar salim nuhdhafu alifuhu wa tabqa al-fatha lidalala 'ala al-wujuh. Misal Mustafa fi jam'uhu fi halati raf'i mustafauna, fi halati nasbi wal jarri mustafaina. Jadi yang ketiga itu isim maksur. Cara menjamak mudzakkar salimkan isim maksur yaitu dengan cara menjatuhkan alif maksurahnya dan menetapkan fathah sebagai tanda bahwa ada huruf yang dijatuhkan. Contoh Mustafa. Ketika kata Mustafa ingin dijadikan jamak mudzakkar salim, tahap pertama itu dijatuhkan alif maksurahnya. Nah, kemudian ditambah waw dan nun atau ya dan nun. Nah, tetapi harakat fathah pada sebelum alif maksurah itu ditetapkan, tidak diubah. Karena apa? Karena fathah di sini sebagai tanda bahwa ada huruf yang dijatuhkan. Contoh ketika rafa itu mustafauna. Fi halati rafi fi halati nasb wal jarri mustafaina. Jadi fathah pada sebelum alif maksurah itu ditetapkan tidak diubah menjadi mustafuna atau mustafina, tapi ditetapkan fathahnya ditetapkan tidak diubah karena menunjukkan ada huruf yang dijatuhkan. Tsumma ar-rabi' jam'ul mamdud. Yu'amil mamdud muamalatul musanna. Fa in kanat asliyah baqiyat wa in kanat badalan min al-asli aw ilhaqi jaza qablaha wawan aw jaza ibqa'u al-hamzah. Misalun isauna, ilbauna, qurrauna faqat. Nah, selanjutnya yang keempat, cara menjamak mudzakkar salimkan isim mamdud, praktiknya itu kurang lebih seperti musanna. Apabila
mamdudnya itu asli, maka jamaknya itu tetap. Nah, apabila mamdudnya itu cuma pengganti atau ilhaq, maka boleh diganti dengan waw atau juga bisa ditetapkan dengan hamzah. Nah, contoh kisaun. Kisaun di sini asalnya adalah kisawun. Asalnya kisawun. Jadi jamak mudzakkar salimnya itu bisa kisawun, bisa kisaun. Kenapa? Karena mamdudnya tadi, mamdudnya itu bukan asli, mamdudnya bukan asli. Contoh lain ilbaun. Asalnya itu ilbaun. Jadi jam mudzakkar salimnya itu bisa ilbaun, bisa ilbaun. Nah, terus bagaimana contoh kalau mamdudnya itu asli. Contohnya itu qurraun. Jamak mudzakkar salimnya qurrauna faqat. Kenapa qurraun saja? Karena qurraun di sini mamdudnya itu asli. Nah, asli sehingga jamak mudzakkar salimnya cuma qurraun. Seandainya qurraun ini mamdudnya itu bukan asli. Nah, qurraun. Seandainya qurraun ini asalnya qurraun, maka jamak mudzakkar salimnya bisa qurrauna, bisa juga qurrawuna. Tapi karena qurraun di sini mamdudnya itu asli, maka yang mudzakkar salimnya adalah qurrauna faqat. Next slide. Jam'ul mudzakkar salim. Nah, selanjutnya bagaimana cara menjamak menasalimkan isim sahih, maksur dan mamdud. Al-awwal jam'us sahih. Yuzadu alaihi alifun wa ta'un duna hadzin. Mithlun muslimun, muslimatun. Thalibatun, thalibatun. Mudarrisatun, mudarrisatun. Yang pertama itu isim sahih. Bagaimana cara menjamak muannas salimkan isim sahih, yaitu dengan cara memberikan tambahan alif dan ta tanpa ada yang dijatuhkan, tanpa ada pokok. Contoh muslimatun. Jamaknya muslimatun, thalibatun, thalibatun, mudarrisatun, mudarrisatun. Tsumma ats-tsani jam'ul maksur. Tuqallibu alifuhu mithl tasniyah. Mutun fatah, fatayatun, asa, asawatun. Qanatun jam'uhu qanawatun. Bihadzfi ta al-mawjuda fil mufrad. Wa fatatun jam'uhu fatayatun. Yang kedua, isim maksur. Cara menjamak menasalimkan isim maksur yaitu dengan cara menetapkan alifnya, alif maksuranya. Seperti praktik tasnya, praktik musanna. Contoh fata. Fata ini asalnya itu fataya. Nah, kemudian diberi tambahan alif dan ta jadi fatayatun. Asa asalnya itu asawah. Asa. Jadi dikembalikan dulu kepada asalnya, kemudian diberikan tambahan alif dan ta. Asawah. Ditetapkan dulu alifnya. Asawah. Kemudian ditambah alif dan ta menjadi asawatun. Qanatun, qanawatun bihadzfi ta'i al-mawjudah fil mufrad. Jadi kalau ada ta marbutnya, nah itu dijatuhkan dulu, kemudian kembalikan kepada asalnya yaitu qanawa, kemudian diberi tambahan alif dan ta jadi qanawatun. Fatatun jam'u fatiyat. Tsumma tsalis jam'ul mamdud. Yu'amilu muamalatil musanna. Yu'amilu muamalatil musanna. Mislun bina'atun, bina'atun, binawatun. Kemudian yang ketiga, cara menasalimkan isim mamdud yaitu praktiknya seperti muthanna. Seperti dijelaskan sebelum-sebelumnya, itu apabila mamdudnya itu asli, maka jamaknya itu tetap. Apabila mamdudnya itu cuma pengganti atau ilhaq, maka bisa
jamaknya itu bisa diganti waw dan juga diganti dengan hamzah, ditetapkan dengan hamzah. Contohnya itu binaat. Binaatun ini asalnya itu binawatun. Binawatun. Nah, kemudian binaatun, asalnya binaatun adalah binawatun. Maka jamaknya bisa binaatun, bisa binawatun. Karena apa? Karena tadi mamdudnya itu bukan asli, cuma pengganti. Nah, seandainya binaatun ini mamdudnya asli, maka jamaknya cuma binaatun faqat. Next slide. Tsumma syurutu ma yajma'u jam'u mudzakkar salim. Ishtaratu fi ma yajma'u jam'u mudzakkar salim asy-syurutu as-sabiqah fil mufrad wa yudhafu ilaiha ma yushtaratu fil alam was-sifah. Jadi syarat-syarat mudzakkar salim itu kurang lebih sama seperti musanna, seperti yang disebutkan sebelumnya. Akan tetapi ada dua syarat tambahan, yaitu isim alam dan sifat. Syurutul alam ayyakuna alaman bimudzakkar aqil khaliyan minat ta'i wa minat tarki. Syarat-syarat isim alam, syarat nama, yaitu adanya isim alam itu atau nama itu berbentuk mudzakkar. Nah, berbentuk mudzakkar terus berakal. Di samping mudzakkar harus berakal, kemudian terbebas dari tamarbut dan tidak tarkib, maksudnya tidak murakkab. Tsumma syurutus sifah ayyakuna ismu sifah limudzakkarin aqilin khaliyan minat ta'i laysa min babi af'al fa'lan wala fa'lan fu'la wala mimma yastawi fihi al-mudzakkar wal mu'annas. Kemudian selanjutnya syarat-syarat sifat. Nah, syarat-syarat sifat itu adanya isim sifat itu berbentuk mudzakkar juga dan harus berakal juga dan terbebas dari ta marbutah. Nah, kemudian bukan dari timbangan af'al, fa'lan dan fu'ala. Karena mudzakkar itu tidak sama dengan muannas. Mithlul mustawa fil syurut. Muhammadun, Muhammaduna, al-Muhammaduna, Zaidun, az-Zaiduna, Shaimun, Shaimuna, Najihun, Najihuna. Nah, contoh Muhammadun, isim alam. Muhammadun di sini kita lihat. Muhammadun di sini berbentuk mudzakkar, kemudian berakal. Nah, dan terbebas dari ta'ut ta'nis dan tidak tarkib. Nah, Muhammad ini terbebas dari maksudnya memenuhi syarat isim alam. Jadi boleh diubah menjadi bentuk mudzakkar salim. Zaidun, az-Zaidun. Nah, Shaimun di sini adalah kata sifat. Nah, syaratnya itu muzakkar. Shaimun ini berbentuk muzakkar. Kemudian juga berakal dan terbebas dari ta'ut ta'nis dan bukan dari bab al, fa'lan, fu'la dan fu'la. Jadi bisa diubah menjadi jamak mudzakkar salim. Begitu dengan najihun bisa diubah menjadi jamak mudzakkar salim. Hadza bayani sa'ud ila ra'isatil jalsah. طيب شكرا للمتكلم الثاني أخينا رينالدي على حسن تقديمه. ثم نستمر إلى المتكلمة الآخرة يعني نورليا نيلة أميليا فعليها فتتفضل مشكورة. حسنا نستمر البيان عن جمع اسم الثلاثي صحيح والعين مؤنث.
إذا كان الاسم المراد جمعه جمع مؤنث سالم ثلاثيا صحيح العين ساكن العين سواء أكان محتوما بالتاء أم لا فإنه في حالة الجمع تتبع عينه الفاء. يعني حكم العين الثلاثي عند جمعه جمع مؤنث سالم إذا كان المفرد مفرده اسما وثلاثيا وساكن العين غير معتلها غير معتل العين ولا مدغمها لا مدغم العين ننظر إلى فائه قبل جمع مؤنث سالم يعني فإن كانت الفاء مفتوحة وجب الفتح الحرف الثاني في الجمع مثال دارت نقول في عند جمع مؤنث سالم دعدات بفتح الدال والعين وكذلك ركعت ثلاثي لأن تاء المربوطة زائدة فالحروف الأصلية هو راء كاء وعين وتاء التأنيث لا يرتد بها. ركعت نقول عند جمع مؤنث سالم ركعات وكذلك سجدة نقول سجدات وكذلك بسمة نقول بسمات ونظرة نقول نظرات وزهرة نقول زهرات. في الأمثلة الكلمات زهرات الهاء سكينة في المفرد تصير مفتوحة عند جمع مؤنث سالم فتقول زهرات ولا تقول زهرات ولكن زهرات. Jadi hukum ain sulasi di jamak muannats salim. Syarat-syaratnya itu mufradnya itu yang pertama isim, yang kedua sulasian, yang ketiga ain fi'ilnya disukunkan, kemudian ain fi'ilnya bukan huruf illat dan ain fi'ilnya itu tidak idgham. Dilihat dari fa fi'ilnya terlebih dahulu. Apabila fa fi'ilnya itu fathah, maka wajib fathah huruf yang kedua di jamak muannats salim. Contohnya da'ad. Dijadikan jamak muannats salim, maka dibaca da'adat dengan memfathahkan huruf dal dan ain, huruf yang pertama dan yang kedua. Summa dilihat wa in kanat alfa madmumah wa laysat lamu ya'an fi kalimati hujrah bi fathil ain wa taskinuha wa itba. Di kalimat hujrah yasihu antakula hujarat wa yasihu antaskinuha fatakul hujurat wa yasihu al-itba. Al-itba yakni itba'ul harfus tsani lil harfil awal fatakul hujurat. Wa in kanat maksuratan ayulfa wa laysat lamuhu wawan jaza fathul ain wa taskinuha au itba. Misalu zalika hindun fi kalimati hindun maksuratu alfa walam laysat huruf illat ay laysat huruful wa fajazu fathul ain nakul hinadat wa au taskinuha nakul hindat au itba hinidat. Yang kedua dilihat dari fa-nya.
apabila fa-nya itu dhammah, fa fi'ilnya itu dhammah, misalkan dalam kata hujrah dijadikan jamak muannats salim, maka boleh menjadi difathahkan ainul fi'ilnya atau disukunkan atau diitba, diikuti. Jadi diikuti huruf ain fi'ilnya kepada fa fi'ilnya. Contohnya kalimat hujrah. Boleh menjadi hujarat, boleh juga menjadi hujurat, atau diikuti menjadi hurufnya harokatnya jadi hujurat. Akan tetapi syaratnya lam fi'ilnya itu bukan huruf ya. Dan apabila fa fi'ilnya itu di kasroh, maka syaratnya bisa dibaca difathahkan ainnya atau disukunkan ainnya atau diikuti huruf kedua ke huruf yang pertama. Contohnya kalimat hindun. Hindun. Dalam huruf fa fi'ilnya yaitu huruf ha, itu hurufnya itu di kasroh. Kemudian huruf ketiganya atau lam fi'ilnya itu huruf dal yang disukun. Jadi bukan huruf waw. Maka dibacanya dalam jamak muannats salim hindun, hind, hinadat, hindat, atau hinidat. Diikuti. Jadi sebelumnya ha itu di kasroh, kemudian huruf keduanya di kasroh juga jadi hinidat. Fa idza faqat syartu min syurut sabiqah fala yajuzu itba'ul ain fa wa ma waradu fa huwa syad. Mata la yajuzu itba' fi hadan nahu. La yajuzul itba' idza tartabu ala dzalika siqal bi anna kana fa maksuratan walam kalimatul waw. Nah, tadi kan fa fi'ilnya kasroh dengan syarat tidak ada lamnya itu bukan huruf waw, atau fa fi'ilnya di dhammah dengan syarat lam fi'ilnya itu bukan huruf ya. Namun ada kalimat mufrad yang fa fi'il yang lam fi'il sama lam fi'ilnya itu huruf waw atau huruf ya. Misalnya zirwatun. Zirwatun. Zirwatun mufrad maksuran alfa fi hurufil awal. Walamuhu al-waw. Yakni hurufus salis al-waw. Contohnya zirwah. Zirwah itu fa fi'ilnya itu dikasrohkan dan huruf ketiganya adalah huruf waw. Huna yasihu fathul ain taqulu zirawat wa yasihu taskin taqul dirwat wala yasihu an taqulu al-itba' ay diriwat. Jadi boleh difathahkan ain fi'ilnya atau disukunkan ain fi'ilnya, tapi tidak boleh diitba, diikuti. Wa kadzalika in kanat madmumul fa lamuhu yan. Begitu juga yang fa fi'ilnya itu dhammah dan lam fi'ilnya itu ya. Misalu dumyat. Contohnya dumyat. Maka difathahkan, boleh difathahkan ain fi'ilnya, boleh disukunkan ain fi'ilnya, tapi tidak boleh diitba. Maka menjadi dumyat, dumayat, dumyat, huna yasihu, wa dumuyat la yasihu. Selanjutnya.
hukmu ma waraddu khilaf ma dzukira. Yahkumu ala ma waraddu khilaf ma dzukira bin nadrati aw ittirari. Ya, ittirari. Jadi ini tentang hukum apabila kelima syarat tadi itu tidak terpenuhi. Yang syarat mufrad yang awal. Contohnya syarat yang pertama itu isman. Laukana al-mufrad sifat laisa isman fatakul fi jam'i kama kanat fil mufrad. Jadi apabila syaratnya itu tidak terpenuhi, contohnya harusnya isim tapi jadi sifat. Contohnya kalimat dohmah. Panakul jam'uhu dohmat. Maka jadi jama' muannas salimnya itu sama kayak mufradnya. Contoh lain juga Maryam. Itu ada huruf ilatnya. Kan seharusnya tidak ada huruf ilat, tapi ini ada huruf ilatnya. Jadi Maryamat. Dibacanya Maryamat. Kemudian warokoh. Dalam kalimat warokoh, huruf ain fi'ilnya itu di fathah harokatnya. Sementara tadi syaratnya itu di sukun. Maka bacanya jadi tetap jadi warokot. Wakadzalika baidoh, baidot. Wakadzalika jannah, jadi jannat. Alhamdulillah. Cukup sekian pembahasan dari saya. Dikembalikan lagi ke moderator. طيب شكرا للمتكلمة الآخرة يعني أختنا نورليا نيلة أميليا على حسن تقديمها. الحمد لله نكتفي هذا التقديم إلى حد هذا ومسك الختام نسأل الله تعالى عسى الله أن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين ومن الدعاة المخلصين ومن المتكلمين باللغة السيد المرسلين ونستعفيكم حق الاستعفاف لو وجدتم منا هو ما هو الأحسن فإنه من الله ولو وجدتم منا ما هو الخطأ فإنه من أنفسنا الفقيرة. طيب إنما العلم بالتعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.